जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र गुरबाणी के उपदेश अनुसार ਅਤੇ नानक सिख कैलेंडर अनुसार अज नवें साल की आमद है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 2 वारी 12 माह की बाणी आई है। माझ राग अंदर, तुखारी राग अंदर ਅਤੇ एक वारी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रामकली राग अंदर भी इन्हां देसी 12 महीनों के नामां का जिक्र किया है। पर हरेक थां ते जदों भी जिक्र होया चेत दे महीने की ही आरंभता सतगुरु सच्चे पातशाह ने साल वजों की। इस करके अज एक चेत है, सो नानक शाही संमत 549 की प्रारंभता हुई है, 548 संपूर्ण होया। अज दे इस नवें साल की आमद विच समूह नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद होवे। पर नाल नाल गुरु चरनां विच आपां इह गल दी विचार करके तुरीए कि पिछले बीते वरे की नफा नुकसान साडे वल्लों अपनी परसनल जिंदगी वास्ते होया ते साडे वल्लों अपने कोई पंथक रूप दीयां सेवावां विच जां देश कौम दी सेवा विच साडे वल्लों की वाधा घाटा होया है। हकीकत विच जे किते अपने आप नूं ही वाच के, अपने आप नूं ही विचार के गुरु चरणां विच अरदास करके कि सच्चे पातशाह साडे जीवन दा सुधार कर, जिहड़ा नुकसान साडे करके ये पंथ कौम दा पिछले वरे विच जे कोई होया है ते ऐस नवें वरे विच ना होवे। जे कोई पिछले वरे विच असीं कोई पंथक सेवावां कीतियां ने ते ये मेरे मालक सच्चे पातशाह मेरी अरदास है भी इस नवें वरे विच भी वो सेवावां मेरे कोलों खोयो ना, सगों होर उन्हां सेवावां विच वाधा होवे। ये ईमानदारी नाल गुरु चरनां विच अरदास करिए तां कि इस पंथ खालसे दी सदा वास्ते चढ़दी कला वास्ते उस परमात्मा के चरनां विच अरदास कर सकीए। आओ जिथे नवें साल की अज आमद की खुशी विच वधाइयां ते मुबारकबाद है, उत्थे जो चेत दे महीने की प्रारंभता है, उस आरंभता अनुसार चेत्र के महीने प्रथाए जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पवित्र उपदेश है उसकी विचार कुछ समय वास्ते गुरु बाणी अनुसार, गुरु उपदेश अनुसार श्रवण करते हाँ। माझ राग के अंदर जो 12 माह सतगुरु साहब गुरु अर्जन देव साहब जी की पवित्र बाणी है, इस बाणी दी 14 पौड़ियां हैं। पहली पौड़ी मंगल रूप विच, फिर एक एक पौड़ी महीने महीने प्रति 12 ते पहली 13 ते 14वीं पौड़ी इस बाणी दे अथवा परमात्मा दे नाम दे फल स्वरूप विच ऐसा ज्ञान बख्शिश कीता है। पर जदों फगुण दे महीने की संग्रांद आउंदी है उस वेले नाल 14वीं पौड़ी जो इस बाणी की समाप्ति वाली है उहदे भी अर्थ हुंदे ने। जिस वेले चेत्र दे महीने की संग्रांद आउणी है उस वेले आरंभता वाली पहली पौड़ी की अखरी अर्थां की विचार भी नाल होवेगी। संग्रांद, पूर्णमासी, मछिया, 10वीं 11वीं जां कोई भी दिन खालसाई रहत बहत विच गुरमत दे फिलासफी विच कोई विशेष स्थान नहीं। पर दूसरे पासे ये भी ज्ञान गुरमत दा है भी जे तैनूं कोई भी बहाना किसे कारण करके ही तू बाणी नाल, बाणी दे उपदेश नाल, गुरु घर दी संगत नाल जुड़े ते ओ बहाना कोई भी होवे वो तेरे वास्ते सार्थक है, सफल है। सो इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपालता करन
ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਤ ਪਈ ਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਥਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈ। ਹੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ਚਵਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਆਦਿਕ। ਦਹ ਦਿਸ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਕੇ, ਭਟਕ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਥੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ। ਤਿੰਨ ਦੁਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਗ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਮ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਗਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਉਸੇ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਾਮ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਣਾ ਕਤ ਪਾਈਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮਹੱਲ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਰੂਪ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਸੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣਦੇ ਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚਖਣਾ, ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਆਦਿਕ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਮ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਸਵੰਤੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਤੰਬੋਲ ਪਾਨਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਕੰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਚਲ ਅਟਲ ਧਾਮ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਚੇਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ, ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ, ਖਿੜਾ ਹੀ ਖਿੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਖਿੜਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਨਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਖਿੜਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੜ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ,
तेरे सिमरन तो, तेरी बंदगी तो, तेरी भगती तो, तेरे चेते तो बिना जे एक खिन भी निकल जाए ना ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ, ਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਰਧਾ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥਲ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਵਿਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਮੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਵਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤ ਭਵਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦਰ ਮਨ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ।
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜਾ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ।